everyone. Welcome to GP World, where we bring you real stories of sustainability, equity, and change, but with a twist. What's today's twist? You're going to find out in just a moment, because today's story is one that can transform an entire generation and the future of our country. Every dream begins in a classroom, a place where imagination meets opportunity. In this village, that dream never faded, even when classrooms were few and resources scarce. The children's curiosity, their drive to learn, was always here, waiting for its moment to shine. Today, that moment has come. With revamped schools, dedicated teachers, and the right tools, learning is no longer a distant hope, it's a daily reality. Because when we invest in education, we do more than build walls and desks. We nurture futures. We ignite confidence. And we show every child that their dreams are not out of reach, they're just beginning. Today we're meeting with the Sarpanch of Mangaon, who played a key role in making digital classrooms a reality at AP Magdum High School, and his daughter, who works with Vedak Foundation, helping empower rural communities through education and digital access. Nestled in the Tehsil of Mangaon in the Kolhapur district of Maharashtra, this village has long been a beacon of education and social reform. In March 1920, the historic Mangaon Parishad brought together Dr. B.R. Ambedkar and Chhatrapati Shahu Maharaj to take a bold stand for equality, cementing Mangaon's place in the nation's struggle for social justice. Today, with a literacy rate of around 84.5%, well above the district average, the village continues to uphold its commitment to learning and progress. So tell me, Shriti, what has this journey been like for you over the past year? Here we have a company which is Vedak Export Network. So we don't know anything about NGO because even I was working in Vedak. We were completely unaware about how to go ahead, how to do the registration. They don't have even a proper infrastructure. Then we came to a conclusion that we'll do everything. We'll rebuild entire classroom for the students. What was education here like before Vedak Foundation introduced these screens? And what are the changes that you see now after you have installed them? Okay. Previously, teacher have to draw each and everything on board. Even if there is some diagram or anything, you have to draw it and show the children, and then children have to imagine that. But when we gave the smart classroom or the interactive panel to them with Navneet content, one thing was made easy. That was the teachers were getting the diagrams or whatever they want easily on the panel. So it was easy for students to look and just keep it in mind. पूर्वी ज्या वेळेला आम्ही आमच्या ए पी मगदूम हायस्कूलमध्ये शिकत होतो जवळपास 1985-86 पासून ते 1992पर्यंत त्यावेळेला एवढा सोशल मीडियाचा प्रभाव नव्हता, मोबाईल नव्हते. त्यामुळं शिक्षक जे शिकवत होते ते आम्ही लक्ष देऊन शिकत होतो, ऐकत होतो, त्यावरती घरी जाऊन आम्ही अभ्यास करत होतो. ते आम्हाला समजत होतं, लक्षात येत होतं. कारण का सोशल मीडियाचा एवढा प्रभाव नव्हता किंवा मोबाईल या सिस्टीम्स त्यावेळेला नव्हत्या, कॉम्प्युटर नव्हते, बरेच लॅपटॉप नव्हते. त्यामुळं आम्ही शाळेत गेल्यानंतर जे शिक्षक शिकवत होते त्यामुळं थोडं त्यावेळेला लक्षात येत होतं, समजत होतं. पण कालांतरानं ज्या वेळेला 2000 सालानंतर 2002, 2004, 2005 आणि 2009 नंतर सोशल मीडियाचा प्रभाव एवढा वाढला, मोबाईलचा एवढा प्रभाव वाढला की मुलं शाळेमध्ये जाऊन शिकण्यापेक्षा मोबाईलमध्ये जास्त गुंतून राहिली. त्यामुळं मोबाईलमुळं मुलांचं शिक्षणाकडे नक्कीच दुर्लक्ष होत होतं. पण तुमच्या ज्या वेळेला स्मार्ट एज्युकेशन जे आलं त्या स्मार्ट एज्युकेशनच्यामुळं मुलांना त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आला. जे मोबाईलवरती बघायला मिळत होतं तेच त्यांना स्मार्ट क्लासरूममध्ये शाळेत बघायला मिळालं. जे मुलं मोबाईलवरचं बघून जे लक्षात ठेवत होती तेच मुलं आता क्लासरूममध्ये जाऊन स्मार्ट एज्युकेशन आणि स्मार्ट क्लासरूममुळं ते सगळं त्यांना तिथं ॲटोमॅटिक शिकायला मिळालं आणि त्यामुळं मुलांच्यामध्ये बदल होत चालला. म्हणजे टीचर आधी कसं एक्सप्लेन करायचे ना, आणि ते आम्ही पिक्चर म्हणजे आम्ही आमच्या ब्रेनमध्ये आम्ही इमॅजिन करायचो. पण आता हे स्मार्ट आले ना पॅनल,
त्यामध्ये आम्हाला ते डायरेक्ट पिक्चर दिसते ना, मग ते पिक्चर बघितल्यामुळे आणखीन आमच्या लक्षात जास्त राहतं. एक्झाम देताना असं आठवायचं की हां हे एक असं पिक्चर आलेलं होतं, त्यामध्ये असा एक्सपेरिमेंट केलेला, त्यामध्ये असं एक्सप्लेनेशन दिलेलं. पण आपल्या मुलांना ह्याचा काहीतरी फायदा निश्चितपणे होईल, कारण मुलांना टी व्ही वगैरे बघायला आवडतं. तर तसं एखादं डिजिटल बोर्ड येतो आहे म्हटल्यानंतर आपल्याला सोयीस्कर होणार आहे. जे आम्ही नेहमीच चॉक आणि डस्टर घेऊन शिकवत असतो मुलांना, पण आमचं इम्प्रेशनपेक्षा मुलांना ज्या वेळेला ऑडिओ आणि व्हिडिओ दोन्हीसुद्धा पाहायला मिळतं, तेव्हा नक्कीच त्याचा फायदा होईल असं आम्हाला वाटतं. त्यांच्या अभ्यासामध्ये किंवा रिझल्टमध्ये काय फरक दिसलाय तुम्हाला? रिझल्ट्समध्ये आणि अभ्यासामध्ये नक्कीच फरक जाणवला. कारण स्मार्ट क्लासच्या माध्यमातून त्यांना जसं आपण बाहेर थिएटरमध्ये जाऊन पिक्चर बघतो त्याच पद्धतीने शाळेत शिक्षक जे शिकवतात ते त्यांना प्रत्यक्षात त्या स्क्रीनवरती एक वेगळ्या पद्धतीने शिकायला मिळालं. त्यामुळे त्यांच्या बुद्ध्यांकमध्ये फरक पडला. ते लक्षात ठेवायचे म्हणजे मेमरीमध्ये त्याचा जो इजी आपण एखादा पिक्चर बघितला की त्यातला जसा डायलॉग त्यातला सीन जसा लक्षात ठेवतो तसं विद्यार्थ्यांना ते स्मार्ट एज्युकेशनच्या मुलं आणि स्मार्ट क्लासच्या मुलं ते त्यांच्या मेमरीजमध्ये फास्टमध्ये लक्षात राहत आहे आणि त्यामुळं त्याचा परीक्षेवरती ते इफेक्ट जाणवत आहे. मुलांच्या पूर्वी जसे मार्किंगची पद्धतमध्ये ज्याला 40% मिळत होते त्यामध्ये थोडे वाढ होऊन म्हणजे ग्रोथ चांगली त्या स्मार्ट क्लासरूममुळे व्हायला हे आता लक्षात आलं आहे आमच्या मध्ये. तर मी बघितलं आहे गेल्यानंतर ते स्क्रीन जे आहे ते बघितल्यानंतर मुलांना ते स्क्रीनवरती जे बघतात त्याच्यामुळे शिकायला मिळाले. पुस्तकीय ज्ञान जे आहे ते मुलांना एकदा लक्षात येत नाही. ते जर त्याने स्क्रीनवर दाखवले किंवा सांगितले समजावून तर ते मुलं लवकर कॅप्चर करतात. त्याच्यामुळे इफेक्ट कसा होतो आहे, मुलं ज्यावेळी पुस्तक वाचत असते त्यावेळी त्यांचं लक्ष नसते. हेच जर स्क्रीन लावलं बघा म्हटलं तर सगळेजण एकदम लक्षपूर्वक बघतात आणि ते त्याने ग्रास्पिंग कॅपॅसिटी वाढते त्या बघण्यामुळं आणि ते त्यांनी शिकतात. The students are more excited to come into the smart classroom. Like they are not interested in enjoying the lectures with the teachers in another classrooms, but they want to come here in the smart classroom. Once I came in a school and one of the girl was telling me कि Didi, can we get more classrooms? I said why? Then she's like, we enjoy learning in that classroom more than the actual classrooms we have. I was like, surely we'll do someday. What changes have you noticed, beyond the school, beyond the classroom? Have you noticed any difference in how the children have become maybe more aware of what's going on in the world? Has it increased their confidence, their sense of self? Yeah, obviously it has, because previously kids were unaware that okay, this what smart classroom is or how it is. So when it came, I saw the changes. Like they became more confident actually, and it was like they can remember the things very easily, and it has obviously impacted on the results as well. The results are good, and after putting the panel, we have got more maybe 50 to 60 admissions this year. नाही, पहिल्यांदा मी वेदक फाउंडेशनचं खूप या ठिकाणी माणगाव ग्रामपंचायतीचा सरपंच म्हणून मी वेदक फाउंडेशनचं खूप या ठिकाणी आभार मानतो. कारण त्यांनी माणगावसारख्या ग्रामीण भागामध्ये आम्हाला त्या ठिकाणी वेदक फाउंडेशनच्या माध्यमातून जे स्मार्ट क्लासरूम दिली ती खरोखर संकल्पना अतिशय उत्कृष्ट होती आणि त्यांच्या या अभिनव उपक्रमामुळं माणगावच्या आमच्या शाळेचा जो दर्जा आहे तो दर्जा उंचावला. या गोष्टीसाठी फार मोठा फायदा होईल की आपली मुलं बाहेर शाळेत जाण्यापेक्षा तो पालकांचा खर्च जो होतो त्याच्यासाठी तो पण वाचेल आणि मुलं आपली इथे राहतील आपल्या शाळेमध्ये. And what about the parents? Parents, they're really very happy. They are like, we can't, like few of the parents in village can't send their children to a private school or outside the village. So they are like, we are getting everything here now, so we are happy because few of these children are going out and they're taking the proper education with the proper facilities. So parents are like, we are happy that we don't have to send our kids outside the village. They can go here and learn equally with the other students. And then also, I'm sure they have this sense of pride and gratitude that their children can now be on par with urban children because their schools and their classrooms are no different from a school in the city where children learn from smart tech all the time. खरोखर एक चांगली गोष्ट आहे की ते माणगावमध्ये जे डिजिटल क्लासरूम केलेत ह्याचा खरोखर फायदा मुलांना होत आहे आणि खरोखर आमचं एक भाग्य म्हणायचं की ह्या शाळेमध्ये ते आमच्या राजूदादा मगदम यांची मुलगी श्रुती ही स्वतः येऊन तिथं मुलांना शिक्षण देते, सांगते, समजावून सांगते.
याच्याबद्दल खरोखर म्हणजे त्यांचंही अभिनंदन करायला पाहिजे, कारण हे कुठं आम्हाला बघायला मिळत नाही. या शाळेमध्ये असं काहीतरी डेव्हलपमेंट करायचं किंवा त्यामध्ये जाऊन मुलांना काय बाबा काहीतरी मिळावं, शिक्षण मिळावं, त्यातून बदल व्हावं. एकच शिकून मुलं आता कंटाळली आहेत. नवीन काहीतरी केलं तर त्यात मुलं अभ्यास करतात आणि लक्ष देतात. So tell us a little bit about what it is that you're doing outside of the smart classroom and the digital technology that you're providing to them. You're also doing other things, right? Yeah. You're organizing events, you're giving them career guidance. So tell us a little bit about that as well. Yeah. So for the Children's Day, we took one guest lecture on 13th actually. We call Ganesh Lolge sir, who is a motivational speaker or career who gives a career guidance to his students. So he told the kids about, you know, like from healthcare to AI technology, then about the tech, then about UPSC, MPSC. He gave a proper career guidance to the children. And he told them, go home and analyze what do you want to do. ओके, जोरदार टाळ्या वाजवते यासाठी. धाडस आहे. धाडशी असाल तर आयुष्यात चांगलं करिअर होईल. हा And after that, we organized one medical health checkup for the kids. So yeah, we celebrated Children's Day in this way. That's so wonderful because both these things are so important for children and their future. You know, when they know how to look after their health, they can really reach many more milestones than otherwise. त्यांच्यासाठी आता खरं तर कौतुक करण्यासाठी सुद्धा शब्द नाही आहेत जवळ, इतकं त्यांचं काम मोठं आहे. आणि खरं तर आकर्षित होण्यासारखं त्यांचं आहे ते वेदक फाउंडेशनचं. सकाळी झालेलं लेक्चर असेल किंवा ते स्मार्ट क्लासरूम असेल, आमचा खूप सहकार्य मिळते वेदक फाउंडेशनकडनं. वेदक फाउंडेशनच्या आपल्या काम करणाऱ्या श्रुती मगदूम मॅडम ह्यांच्याकडनं सुद्धा आपल्याला सतत सपोर्ट मिळते. त्यांच्यामार्फतच आजसुद्धा आमचा वेगळा एक नवीन कार्यक्रम होऊ गेला इथं आणि त्याचं फळ बघितलं आहे तुम्ही. पॉझिटिव्ह, सगळीकडे पॉझिटिव्ह एनर्जी निर्माण झालेली आहे. त्यामुळं असा दात्याचं काम, एखाद्या गोष्टी ग्रामीण भागामध्ये पोहोचवण्याचं काम तुमचं हे वेदक फाउंडेशन करत आहे. फाउंडेशनच्या या कामाबद्दल कौतुक करावं तितकं कमी आहे. तुमच्या या भावी वाटचालीसाठी माझ्याकडून सुद्धा मनापासून शुभेच्छा. आणि हा बदल एका क्लासरूममध्ये जर एवढा होत असेल तर पूर्ण शाळा डिजिटल झाली तर अतिशय चांगले वर्ग, चांगली मुलं यातून निर्माण होतील. आणि एका खेडेगावामध्ये जर हा बदल झाला तर शहरातल्या मुलांना जे मिळत आहे ते आमच्या मुलांना इथे मिळतं आहे. त्यासाठी वेदक फाउंडेशनचे आम्ही खूप आभारी आहे. फाउंडेशनमार्फत मिळालेलं इंटरॅक्ट पॅनल हे निश्चितच मुलांना त्यांच्या पुढच्या याच्यासाठी अपडेट राहण्यासाठी खरोखरच अतिशय छान अशा पद्धतीचं उपक्रम वेदक फाउंडेशनच्या मार्फत आम्हाला या ठिकाणी शाळेला मिळालेलं आहे. त्याबद्दल वेदक फाउंडेशनचं मी धन्यवाद व्यक्त करतो. वेदक फाउंडेशन ही सोशल वर्क टीम आहे. त्यांनी हा प्रोग्राम हाती घेऊन ठराविक गावामधील ज्या शाळा आहेत खेडोपाड्यातील, या शाळांच्यासाठी चांगलं काम करावं अशी माझ्यासारख्या एका सामान्य तळमळीच्या कार्यकर्त्याची विनंती आहे. थँक्यू वेदक फाउंडेशन. थँक्यू वेदक फाउंडेशन. थँक्यू वेदक.